So once again, very uh, warm welcome to all of you. Now today we are going to discuss the two important concept. So note it down the first concept now, the state function. Okay, state function. So the two function that we have to discuss, that is state function and the path function. दोन concept आहे एकदम simple concept आहे state function. First of all, what do you mean by state? Yes, what do you mean by state? Yes, generally in general, what we have learned about the state. ओके, आता स्टेट कोणाची असणार, कशा कोणाला असणार स्टेट, तर आपल्या सिस्टमला असणार. आपला सिलेंडर, आपला सिस्टम कुठे आहे, आपला सिस्टम फॉर दिस पर्टिक्युलर कन्सेप्ट आपला सिस्टम जो आहे तो कुठे असणार आहे, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट मध्ये आपला सिस्टम पॅक आहे. ठीक आहे, लेट अस सपोज दिस इज अवर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आणि आपला सिस्टम कुठे आहे बेटा, वेर इज अवर सिस्टम, our system it is placed here. ठीक है, here. So this is nothing but our system. Now if you want to define the state of this particular system, याला स्टेट, याच्यात सपोज यू हॅव टू डिफाइन द स्टेट, कुठल्या स्टेट मध्ये आहे, वेदर इट इज गॅसियस स्टेट, वेदर इट इज इन द लिक्विड स्टेट और एनी अदर स्टेट. बरोबर, तर ह्या ज्या स्टेट आहे या स्टेट डिफाइन करण्यासाठी इथे जनरली, आता जनरल स्टेट, या स्टेट डिफाइन करण्यासाठी आपण जनरली कशाचा यूज करतो, तर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द प्रेशर. बराबर, देन टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर, एन्थाल्पी हे केमिस्ट्रीमध्ये आहे, पण जनरली what we are going to indicate here, the pressure, temperature, then volume. बरोबर, हे पॅरामीटर्स आपल्याला काय सांगणार, काय सांगणार, स्टेट सांगणार ना, कुठल्या स्टेटला आहे. बरोबर, प्रेशर इंडिकेट करणार, टेम्परेचर, व्हॉल्यूम सुद्धा इंडिकेट करणार. बरोबर, सो ऑल दीज आर व्हॉट डिफाइन द स्टेट, ऑल दीज व्हेरिएबल्स, प्रेशर, टेम्परेचर, व्हॉल्यूम, पुढे एन्थाल्पी पण आहे. तर मग ते केमिस्ट्री पॉईंट ऑफ व्ह्यू जर बघतो म्हटलं तर एन्थाल्पी ही पण आहे. बरोबर आहे, त्याच्यानंतर इंटरनल एनर्जी पण याच्यामध्ये येतं. का बरं आले नाही पुढे गेलं बाकीचे, चला फास्ट, यांना काय झालं फास्ट, एकदा परत एकदा मेसेज टाक रुद्र. Yes, so state function, state function, state function, state system, the variables which indicate the state of a system, म्हणजे कंडिशन सांगते आपल्याला सिस्टमची, सिस्टम कसं आहे. बरोबर आहे, वेदर इट इज अ हाय प्रेशर सिस्टम or low pressure or low temperature, high temperature. So that's why these variables such as pressure, temperature, volume, okay, enthalpy, entropy पण याच्यामध्ये internal energy आहे, नंतर gives free internal gives free energy, all these are nothing but the state function. काय आहे, state function. ठीक आहे, and this particular state function it changes. बरोबर, suppose we are going to add the heat or we are going to apply the process, then we know that this particular temperature or the pressure goes on changing. बराबर है, suppose this is, there is a initial pressure P1 and final pressure will be P2, initial temperature T1, then final pressure T2, then initial pressure V1, final initial volume V1, final volume will be V2. Then we know that there is a change in the pressure and the change in temperature or the change in volume occurs when it changes its state. When changes its state, आपण प्रेशर व्हॉल्यूम डायग्राम मध्ये बघितलेला आहे. बरोबर, पीव्ही डायग्राम मध्ये काय बघितलेलं आहे बघा. सपोज दिस इज द सम प्रोसेस वेअर इट फॉलोज फ्रॉम ए टू बी. बराबर, ए टू बी प्रोसेस आहे. इथे काय असणार, इथे काहीतरी प्रेशरची कंडिशन आहे, इथे असणार प्रेशर P1 V1, इथे असणार फायनल P2 V2. बराबर, so this is the final and this is the initial condition. So this is the initial state, this is the final state of that particular system. यालाच काय म्हणणार आपण, स्टेट. बरोबर, काय म्हणणार याला, स्टेट म्हणणार या कंडिशन मध्ये.
आता इथं तुम्ही लिक्विड मध्ये लिक्विड सॉलिड अशा स्टेट नाही म्हणते. these are nothing but the state of that particular system. Now सो प्रेशर आहे, टेम्परेचर आहे, व्हॉल्यूम आहे, these are called as the state function. काय म्हटलं जातं याला? स्टेट फंक्शन. ठीक आहे, ओके. नोट डाउन करा स्टेट फंक्शन. Actually these particular variables, it defines the system, it define the system. This particular system, it define the system. बराबर. प्रेशर आहे, टेम्परेचर आहे, व्हॉल्यूम आहे, हे काय इंडिकेट करतात? हे व्हेरिएबल काय इंडिकेट करतात? ते सिस्टम कसं आहे, हाय प्रेशराइज आहे की हाय टेम्परेचर आहे की हाय वन. ओके, सो इट डिफाइन द सिस्टम, सो दॅट दिस इज कॉल्ड एज द स्टेट फंक्शन. बरोबर आहे. कुठले फंक्शन आहे? स्टेटचे फंक्शन आहे. बरोबर. and it depends. Now next variable आहे, that is path function. Note down path function. path function. ठीक आहे, पाथ फंक्शन. आता हे आपल्याला नाही आहे बरं फिजिक्समध्ये, तरी मी तुम्हाला थोडंफार इंट्रोडक्शन देतोय. केमिस्ट्रीमध्ये दिलेलं आहे, कारण याचा तुम्हाला थोडाफार आता इथे यूज करावा लागणार. त्या पण दिलेलं नाही आहे, तुम्ही बुक्समध्ये बघणार त्या गोष्टी दिलेल्या नसणार. ओव्हरवर घेतोय मी. तर पाथ फंक्शन म्हणजे काय बेटा? जे पाथवर डिपेंड असणार आहे की ऑन विच पाथ द सिस्टम चेंजेस इट्स स्टेट. कुठल्या पाथनी त्यांनी त्या सिस्टमनी काय केलं आहे? स्टेट चेंज केलेली आहे. हे इथनं करणार नाही तुम्हाला. आता त्याचं एक्झाम्पल देतोय मी तुम्हाला. पाथ फंक्शन कुठले आहे? सो नोट डाऊन करा. हीट आणि वर्क. बरोबर, हीट आणि वर्क हे कुठले फंक्शन आहे? पाथ फंक्शन. बरोबर आहे. म्हणजे दिस पर्टिक्युलर फंक्शन आर डिपेंड ऑन दी पाथ. कशावर डिपेंड आहे? हे पाथवर डिपेंड आहे, त्याला म्हणतात पाथ फंक्शन. जे स्टेटवर डिपेंड होते, स्टेटवर स्टेट, हे स्टेट फंक्शन. जे पाथवर डिपेंड आहे ते पाथ फंक्शन. ठीक आहे. पाथ फंक्शन म्हणजे कुठले फंक्शन? बघा, लेट अस कन्सिडर वन प्रेशर व्हॉल्यूम डायग्राम. नाव याला ब्रीफली बघणार आहे आपण. बरोबर, ब्रीफली बघणार. ठीक आहे. पाथ फंक्शन. नाउ लेट अस सपोज वी हॅव टू कॅरीड आउट वन प्रोसेस. एक प्रोसेस आपल्याला कॅरीड आउट करायची आहे. ओके ओके, ती प्रोसेस कशी आहे बघा? फ्रॉम ए टू बी प्रोसेस बघा कशी आहे. आता इथे जे काही ग्राफ तुम्हाला दिसणार, एवढं गोष्ट एक लक्षात ठेवायचं, जो काही ग्राफ दिसतोय तो पी वर्सेस प्रेशर वर्सेस व्हॉल्यूम हा ग्राफ. ओके, लेट सपोज इट स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. कुठे? इथे इनिशियल पॉइंट आहे. लेट सपोज ए पासून तो गेला बी कडे. ठीक आहे. नंतर बी पासून परत तो खाली गेला, खाली डाऊनवर्ड, दॅट इज सी. ठीक आहे. एक सायकलिक प्रोसेस आहे. आणि परत सी कडे आणि देन बी कडे. आत्ताच बघितले ना आपण डायग्राम, पीव्ही डायग्राम, त्यावरचे न्यूमेरिकल्स पण आपण सॉल्व्ह केलेले आहे. सो बघा, ए बी हा सी आणि हा डी. ठीक आहे. आता मला सांगा, नाव या केसमध्ये सपोज वी आर मुव्हिंग फ्रॉम ए टू बी, देन बी टू सी, देन सी टू डी अँड डी टू ए. ठीक आहे. लेट सपोज दिस इज द सायकलिक प्रोसेस. काय आहे? सायकलिक प्रोसेस. सायकलिक प्रोसेसमध्ये ह्या जे स्टेट फंक्शन आहेत, स्टेट फंक्शन प्रेशर व्हॉल्यूम टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर व्हॉल्यूम टेम्परेचर, ते काय असतं? झिरो असतं. ते मी तुम्हाला नंतर इंट्रोड्यूस करेन. बट नाउ वन्स अगेन मी फक्त एक लाईन इथे रिमूव्ह करतो. ओके, सपोज आय हॅव टू कम फ्रॉम ए टू बी अँड बी टू सी. बरोबर. बघा, मला ए पासून या सी पर्यंत यायचं आहे. ठीक आहे. काय करायचं आहे? मला ए पासून या सी पर्यंत यायचं आहे. ठीक आहे. मला किती मार्ग आहे बघा? मी ए पासून सी कडे येण्यासाठी हा एक ए टू बी आणि बी टू सी. बरोबर, हा एक पाथ आहे. नेक्स्ट पाथ कुठला आहे बेटा? हा एक पाथ जर सपोज मी ड्रॉ करतो म्हटलं, तर माझ्याकडे हा एक डायरेक्टली पाथ आहे. बरोबर. सो दोन्ही केसमध्ये बघा, माझ्याकडे बघा, मला फंक्शन बघा, इथलं तुमचं सिस्टमचं स्टेट वेगळं असणार. बरोबर आहे.
स्टेट वेगळं असणार. इथलं प्रेशर टेम्परेचर वेगळं आहे, इथलं प्रेशर टेम्परेचर वेगळं आहे, इथलं प्रेशर टेम्परेचर वेगळं आहे. बरोबर आहे. जे पॅरामीटर्स किंवा जे फंक्शन फक्त स्टेटवर डिपेंड करतात त्यांना आपण काय म्हणतो, स्टेट फंक्शन. जसं प्रेशर टेम्परेचर व्हॉल्यूम आपण बघितलं, इंटरनल एनर्जी आहे, त्यानंतर गिव्स इंटरनल एनर्जी, एन्थाल्पी, एंट्रॉपी सगळं ठीक आहे. नेक्स्ट, आता इथे सपोज वी हॅव टू कम फ्रॉम ए टू सी. मला ए पासून सी पर्यंत यायचं आहे. बरोबर आहे. दोन पाथ अवेलेबल आहे, ए टू बी, बी टू सी. आणि नेक्स्ट पाथ आहे ए टू सी. दोन पाथ अवेलेबल आहे. बरोबर आहे. सपोज आय एम गोइंग टू फॉलो ए टू बी अँड बी टू सी पाथ. बरोबर. तर मला सांगा एरिया अंडर द कर्व काय असतं बेटा, तुमचं वर्क डन असतं. एरिया अंडर द कर्व विल बी द वर्क डन. बघा पाथ फंक्शन मध्ये मी काय म्हणतो, सो वर्क पहिल्यांदा एक्सप्लेन करतो आहे. वर्क कशावर डिपेंड आहे बेटा, पाथवर डिपेंड आहे. वर्क कशावर डिपेंड आहे, पाथवर डिपेंड आहे, की कुठल्या वेनी तुम्ही कॅरीड आउट केली प्रोसेस. सपोज मी इनिशियली मला ए टू सी पर्यंत जायचं आहे. जर लॉजिकली बोलायचं झालं तर मी काय सांगणार, पहिल्यांदा मी कॉन्स्टंट प्रेशरला प्रोसेस कॅरीड आउट केली. बघा कॉन्स्टंट प्रेशर आहे ए टू बी. आणि नंतर काय केलं आहे, ओके, कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमला इथे बघा बी टू सी काय बेटा, कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम प्रोसेस आहे. बी टू सी इज व्हॉट, कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम प्रोसेस. म्हणजे ती प्रोसेस कशी आहे, कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमला झालेली आहे. ठीक आहे. तर या केसमध्ये मी दोन प्रोसेस फॉलोड केलेल्या आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टंट प्रेशर अँड देन कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. बरोबर. ओके. सो इन दिस प्रोसेस फॉर रिचिंग अप टू द पॉइंट सी, द वर्क डन विल बी व्हॉट, एरिया अंडर द कर्व. वर्क डन विल बी व्हॉट, एरिया अंडर द कर्व. याच्या अंडरमध्ये जो काही एरिया येणार तो काय असणार, त्याचं वर्क डन. बरोबर. तर दोन्ही केसमध्ये काय येणार बेटा, आता बघा सपोज मला यायचं आहे ए टू सी कडे, फ्रॉम पॉइंट ए टू सी कडे. या केसमध्ये जे काही वर्क डन असणार ते काय असणार, तुमचं एरिया अंडर द कर्व. सो इन बोथ द केसेस यू विल ऑब्झर्व दॅट देअर विल बी अ चेंज इन वर्क डन. देअर विल बी अ चेंज इन वर्क डन. म्हणजे वेगवेगळं वर्क डन भेटणार. सपोज यू आर गोइंग टू फॉलो द पाथ ए टू सी, तर तुम्हाला काहीतरी वेगळं वर्क भेटेल. ठीक आहे. दिस इज द वर्क डन फॉर ए टू सी पाथ. Suppose you are going to follow the path A, B, C, then you will get the different work done, that is A, B, C. बराबर. So here you can easily predict that the work done during ABC path will be greater. Work done during the ABC path will be greater than that of the वर्क डन इन AC पाथ. इंडिकेट करून देऊया का तुम्हाला वर्क डन इन ABC पाथ. चला वर्क डन इन ABC पाथ मी वेगळ्या कलरनी शो करतो इथे. लेट सपोज पिलो कलरनी वर्क डन इन ABC पाथ. बघा एरिया अंडर द कर्व, हा तर कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम आहे. म्हणजे BCA च्या अंडरमध्ये जो काही एरिया येणार, BC च्या अंडरमध्ये तुमचा एरिया काय येणार, 0. कालच बघितलेला आहे. BC च्या अंडरमध्ये एरिया काय येणार बेटा, 0. कारण इथे एरियाच नाही आहे. बरोबर. कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमला प्रोसेस आहे म्हणजे एरिया कुठला येणार, अंडर द कर्व ABC. बघा सो हा एरिया येणार. मी वेगळ्या लाईननी दाखवतोय पिलो कलरनी. ठीक आहे. सो येलो कलरनी दाखवलेला आहे, येलो कलरनी. हा जो येलो कलरचा एरिया आहे, दिस इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व ABC. बरोबर. एरिया अंडर द कर्व ABC. सो दिस इज नथिंग बट द वर्क डन ड्युरिंग द पाथ ABC. This is nothing but the work done during the path ABC. So tell me that which work done is greater. कुठला work done greater आहे, work done in ABC is greater. Definitely work done in ABC is greater than the work done in AC path. बरोबर. अरे AC path मधला वर्क डन बघा इथे ब्लॅक कलरच्या लाईननी शो केलेला आहे. ब्लॅक कलर, हा जो कलर दिसतोय का ब्लॅक कलर, ओके, इथे ब्लॅक कलर दिसतोय. ब्लॅक कलर, हा ब्लॅक कलर काय बेटा, वर्क डन ड्युरिंग AC पाथ. सो मला सगळं डेफिनेटली रुद्र आहे. बाकी जतीन, लोचन, प्रतीक समजत आहे. सो कुठलं वर्क डन कमी आहे बेटा, प्रतीक कुठल्या पाथ मधलं वर्क डन कमी आहे, कुठल्या पाथ मधलं वर्क डन कमी आहे, रुद्र कुठल्या पाथ मधलं वर्क डन कमी आहे. सर ए टू सी. हा ए टू सी पाथ मधलं वर्क डन कमी आहे. का बरं कमी आहे, कारण एरिया अंडर द AC कर्व इट इज लेस दॅन दॅट ऑफ द एरिया अंडर द ABC कर्व. बरोबर. रुद्र कुठे आहे तू, हो सर. आन्सर आला नाही तुझ्याकडनं. ठीक आहे. बाकी कुठे सर गेलेत. ओके. सो वर्क डन ड्युरिंग ABC पाथ इट इज ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ द वर्क डन इन AC पाथ. म्हणजे मला सांगायचं काय बघा, हा जो वर्क फंक्शन आहे,
कुठलं फंक्शन? वर्क एक प्रकारचं फंक्शन आहे. ठीक आहे. हे फंक्शन कशावर डिपेंड आहे बघा? इट डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिक्युलर वर्क फंक्शन. इट डिपेंड्स ऑन व्हॉट? कशावर डिपेंड आहे बेटा? हे पाथवर डिपेंड आहे. कशावर डिपेंड आहे? डिपेंड्स ऑन पाथ. अरे पाथवर डिपेंड आहे ना, बघितलं ना आपण. बघा, मी जर हा पाथ फॉलो केला तर वेगळं वर्क मिळालं मला. स्टेट चेंज तर सेम आहे, मला ए टू सीच यायचं आहे, बरोबर. मग म्हणजे मी काय, माझा डायरेक्शन चेंज करतोय फक्त, मला ए टू सी स्टेट चेंज करायचं आहे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली द सिस्टम और द चेंज ऑफ सिस्टम, बरोबर आहे. सो नाव वी हॅव टू चेंज द सिस्टम फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर पॉईंट. इथे काहीतरी तुमचा P1 V1 असेल आणि इथे काहीतरी तुमचा, इथं P2 V2 म्हणून याला P3 V3, बरोबर. मला सिस्टम चेंज करायचं आहे फ्रॉम P1 V2 टू P3 V3, बरोबर. मला इथून इथपर्यंत यायचं आहे, P1 V1 टू P3 V3 पर्यंत यायचं आहे. ठीक आहे. तर त्याच्यासाठी मी कुठला मार्ग वापरतो आहे? मी पहिला मार्ग वापरला A टू B आणि B टू C, तर त्यामध्ये वर्क मला डिफरंट मिळालं. नेक्स्ट पाथ मी वापरला, मला P1 V1 टू P3 V3 यायचं आहे, मी AC मार्ग वापरला तर मला डिफरंट वर्क मिळालं, बरोबर आहे. म्हणजे काय, वर्क इट डिपेंड्स ऑन द पाथ. कशावर डिपेंड आहे? पाथवर डिपेंड आहे की कुठला पाथ तुम्ही फॉलो करत आहात. सो दॅट्स वाय दिस पर्टिक्युलर फंक्शन इट इज कॉल्ड एज दी पाथ फंक्शन. काय म्हटलं जातं याला? पाथ फंक्शन. म्हणजे वर्क काय बेटा? एक पाथ फंक्शन आहे. काय वर्क? पाथ फंक्शन आहे. नेक्स्ट आणखी तसं जर तुम्ही घेतलं तर हीट सुद्धा, ठीक आहे, हीट सुद्धा लक्षात ठेवून घ्या की हीट सुद्धा काय बेटा? पाथ फंक्शन आहे. हीट सुद्धा कशावर डिपेंड आहे? पाथवर डिपेंड आहे. कशावर डिपेंड आहे? पाथवर. कुठला डायरेक्शन, कुठला पाथ तुम्ही यूज करताय. ओके. सो हे सिंपल टॉपिक्स होते स्टेट फंक्शन अँड पाथ फंक्शनवर. नेक्स्ट हेच त्यांनी इथे एक्सप्लेन केलेलं आहे. ओके. पाथ ऑफ द पीव्ही डायग्राम, व्हॉट डज इट सिग्निफाईज? पाथ कशा प्रकारे सिग्निफाय केले, थोडंसं यांनी काय केलंय, सिक्वेन्स सुचवलेला आहे. बघा इथं त्यांनी दाखवलेलं आहे की तुम्हाला हा क्वेश्चन बघा, क्वेश्चन नंबर 55. क्वेश्चन नंबर 55 हा त्याच्याशीच ओरिएंटेड आहे, जर तुम्ही रीड केला असेल तर. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 55. With the help of the PV diagram, explain work done by the system while expanding. Okay, when the system undergoes first volume change at constant pressure and then pressure changes at constant volume, then system undergoes first pressure change at constant volume and then volume changes at constant pressure. In which case will the work done will be more? कुठल्या केस मध्ये वर्क डन जास्त असणार? तर डेफिनेटली by simple solving that two things you can easily predict in which case the work done will be more. इझिली सांगू शकता तुम्ही. ओके. बघा चला, बघा पहिल्यांदा त्यांनी दिलं आहे, हा पहिला पाथ आहे त्यांचा ACB. ठीक आहे. ACB मध्ये वर्कडन आलं बेटा, हे दिसतंय ACB मधलं वर्कडन. बघा जे काय सांगितलेलं आहे, A फ्रॉम A टू B, A टू C and C टू B. ACB मधलं वर्कडन आहे हे. ठीक आहे. ACB मधलं आहे वर्कडन हे. देन दे फॉलो द नेक्स्ट पाथ. आता इथे त्यांनी नेक्स्ट पाथ काय फॉलो केलाय बघा, हा A टू इथे गेलाय आणि नेक्स्ट असा पाथ फॉलो केलेला. तर या केस मध्ये एरिया अंडर द कर्व डेफिनेटली काय येणार? कमी येणार सेकंड याच्या. बघा सेकंड केस मध्ये, हा सेकंड. नाउ सपोज यू हॅव टू कम फ्रॉम A टू B आणि पाथ कुठला फॉलो केलाय? हा A टू D आणि D टू B, बरोबर आहे. एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व काय असणार? फक्त हा पार्ट. एरिया अंडर द कर्व विल बी ओनली दिस पर्टिक्युलर पार्ट्स, बरोबर. मग मला सांगा वर्क कुठल्या केस मध्ये जास्त आहे? अबाव केस मध्ये वर्क जास्त आहे. अबाव केस मध्ये वर्क जास्त आहे ना? अरे यस ऑर नो? बघा दोन्ही सायमल्टेनियसली विजिबल करतो. बघा ओके डन. बघा या केस मध्ये A टू C, C टू B वर्क डन कंप्लीट येतो आहे, बरोबर. इथे वर्क डन काय बेटा? एरिया अंडर द कर्व दिस ओनली. इथे एरिया अंडर द कर्व बघा हा कंप्लीट आला. ठीक आहे.
म्हणजेच काय, वर्क डन कुठे जास्त मिळणार तुम्हाला, इथे वर्क डन मोर असणार आणि इथे वर्क डन काय असणार, लेस. ठीक आहे. सो बिकॉज वर्क इज डिपेंड ऑन दी पाथ. तर कशावर डिपेंड करतं बेटा, पाथवर डिपेंड करतं. ओके डन. सो हा क्वेश्चन दिलेला आहे, ऍक्च्युली एक्सरसाइजचा क्वेश्चन नाहीये बट लक्षात ठेवायचं. डन. नेक्स्ट आपल्याला टाइप्स ऑफ प्रोसेस पण बघायचे आहे. सो नोट डाउन द हेडिंग नाउ, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस. Note down the heading, types of processes. ओव्हरलुक करून घेऊया फक्त एकदा. टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस ओव्हरलुक करायचे आहे. दिलंय. सो नोट डाऊन फर्स्ट. याच्यामध्ये काय काय स्टडी करायचं आपल्याला. बेसिकली केमिस्ट्रीमध्ये तुम्हाला इन डिटेल स्टडी आहे, वेगवेगळं फक्त आपल्याला ओव्हरलुक इथे करून घ्यायचं आहे. फिजिक्समध्ये लागणार आपल्याला तेवढं टॉपिक. ठीक आहे. टाइप्स ऑफ प्रोसेस यालाच थर्मोडायनामिक प्रोसेस पण म्हणतो. बरं ठीक आहे. आता प्रोसेस म्हणजे काय बेटा, व्हॉट इज प्रोसेस. एखाद्या गोष्टीवर प्रोसेसिंग होतं तर म्हणजे काय होणार, एक तर स्टेट चेंज होणार आहे. स्टेट चेंज होणार आहे म्हणजे काय होणार, स्टेट फंक्शन जे काही आहे तुमचं, एक तर प्रेशर, टेम्परेचर, व्हॉल्यूम चेंज होणार, बरोबर आहे, इंटरनल एनर्जी चेंज होणार. So these are nothing but the processes in through which it changes its parameters. जे काही पॅरामीटर्स आहे त्यामध्ये काय येणार, चेंजेस येणार. सो फर्स्ट प्रोसेसेस दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी, दॅट इज आयसोथर्मल प्रोसेस. राइट डाउन फर्स्ट, that is isothermal process. Okay, isothermal process. Okay, first we are going to study about isothermal. Isothermal, खूपच बॅड हँडरायटिंग आहे. First note it down, isothermal process. त्यामुळे जास्त डीप जात नाही मी, कारण तुम्हाला केमिस्ट्रीमध्ये जायचं आहे. फक्त ओव्हरलुक सांगतोय. आयसो मीन्स व्हॉट बेटा, आयसो. ठीक आहे. आयसो मीन्स सेम, बराबर. आयसो म्हणजे काय, सेम. नेक्स्ट सेम आहे. आणि नेक्स्ट थर्मल मीन्स व्हॉट, टेम्परेचर, बराबर. अशी प्रोसेस की जी काय होणार, सेम टेम्परेचरला आपण काय म्हणणार, कॉन्स्टंट टेम्परेचर. द प्रोसेस विच इज कॅरिड आउट ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर, दॅट प्रोसेस इट इज कॉल्ड ॲज आयसोथर्मल प्रोसेस. त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणणार, आयसोथर्मल प्रोसेस. द प्रोसेस विच कॅरिड आउट ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. दिलं डेफिनेशन, एकदम सिंपल आहे. द प्रोसेस विच इज कॅरिड आउट ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर, म्हणजे थ्रू आउट दॅट पर्टिक्युलर प्रोसेस द टेम्परेचर इज रिमेन कॉन्स्टंट. टेम्परेचर चेंज होणार आहे का, नाही. देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंज होणार नाही, याचा अर्थ काय बेटा, टेम्परेचर चेंज होणार नाही, नो चेंज इन टेम्परेचर. म्हणजे काय बेटा, डेल्टा टी काय येणार, झिरो. डेल्टा टी काय येणार, चेंज इन टेम्परेचर इज काय येणार, झिरो. डेल्टा टी विल बी झिरो. ओके. For so isothermal process, change in temperature will be zero. Suppose you have to indicate by the PV diagram. जर तुम्हाला PV diagram नी जर दाखवायचं असेल तर PV diagram दाखवू शकता का तुम्ही, isothermal process ची कशा प्रकारे बघा. हाँ हाँ बोला. डेफिनेशन फिर से बताओ ना. ओके, डेफिनेशन लिखो. द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. The process which is carried out at constant temperature is called as isothermal process. The process which is carried out at constant temperature, it is called as isothermal process. ज्यामध्ये काय असणार बेटा तुमचा, डेल्टा टी विल बी झिरो.
सो हाऊ यू कॅन इंडिकेट द प्रेशर व्हॉल्यूम डायग्राम. प्रेशर व्हॉल्यूम डायग्राम मध्ये तुम्ही याला कशा प्रकारे इंडिकेट करणार आयसोथर्मल प्रोसेस मध्ये बघा आपण कारण सगळ्याच इंडिकेट करणार आहोत, सगळेच प्रोसेस इंडिकेट करणार आहोत, त्यामुळे याला साईडला इकडे ड्रॉ करतो. ठीक आहे, प्रेशर व्हॉल्यूम डायग्राम. प्रेशर व्हॉल्यूम डायग्राम आहे, इकडे आहे तुमचा प्रेशर आणि इकडे आहे तुमचा व्हॉल्यूम, याला इंडिकेट करायचं. सो आयसोथर्मल प्रोसेस बघा, how you can plot this particular graph. Actually this particular graph it is plotted by using the ideal gas equation PV is equal to nRT. बरोबर आहे. जेव्हा जेव्हा थर्मोडायनामिक्स बघा तुम्ही बघितलं असेल तर आतापर्यंत आपण सगळ्या याच्यामध्ये कशा बघतो की गॅसेस बद्दलच बोलत आहे. बरोबर आहे, असं काही नाही गॅसेसशी ओरिएंटेड आहे, बट मोस्ट ऑफ द केस मध्ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आणि गॅसवरच आपण जास्त इथे स्टडी करतोय. सो बघा टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे, PV is equal to nRT बराबर, PV is equal to nRT बराबर. टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे, R तर युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट आहे, n नंबर ऑफ मोल आहे. म्हणजे काय बेटा, प्रेशर इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू व्हॉल्यूम आहे. प्रेशर इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू व्हॉल्यूम कशा प्रकारे इंडिकेट करणार, प्रेशर इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू व्हॉल्यूम इन दिस वे. बराबर आहे. म्हणजे जर सपोज हा ग्राफ काय इंडिकेट करतो, हा ग्राफ काय इंडिकेट करणार, ग्राफ काय इंडिकेट करतो बघा, जसं जसं तुमचं काय होणार व्हॉल्यूम वाढणार तसं तसं प्रेशर काय होतो बेटा, ड्रॉप होत जातो. ठीक आहे, बरोबर आहे. किंवा प्रेशर वाढत असेल तर काय होणार, व्हॉल्यूम काय होतो, कॉम्प्रेस होत जातो. सो दिस पर्टिक्युलर ग्राफ इंडिकेट दी आयसोथर्मल प्रोसेस. हा ग्राफ काय इंडिकेट करतो, आयसोथर्मल प्रोसेस. सो याच्यावरती लिहायचं असं आयसोथर्मल प्रोसेस, आयसोथर्मल प्रोसेस. ठीक आहे, दिस पर्टिक्युलर ग्राफ इंडिकेट दी आयसोथर्मल प्रोसेस. क्लिअर, पहिला झालेला आहे सिंपल आयसोथर्मल प्रोसेस झालेला आहे. नेक्स्ट नोट डाऊन करा, आयसो बारीक प्रोसेस. आयसोथर्मल प्रोसेस मध्ये बघा, प्रोसेस म्हणजे काय, प्रोसेस म्हणजे कळलं ना की एक प्रक्रिया आहे की ज्याच्यामध्ये काय होत आहे की सिस्टमचं पॅरामीटर चेंज होत आहे. बघा इथे सिस्टमचं काहीतरी एक स्टेट आहे, इथे सिस्टमचं एक काहीतरी स्टेट आहे. त्याचे पॅरामीटर्स कोणते असतात, प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एन्थाल्पी, गेल्ब्स इंटरनल एनर्जी वगैरे वगैरे वगैरे. ठीक आहे, बट ओके तुम्हाला इथे फिजिक्समध्ये प्रेशर, टेम्परेचर, व्हॉल्यूम कन्सिडर करायचे. सो स्टेट चेंज होतात. थोडासा इंटरनल, थोडासा टॉपिक डेप्थ आहे, लक्ष द्या फक्त, फोकस ठेवा. ओके झालं. आता नेक्स्ट आहे तुमचं आयसो बारीक प्रोसेस. काय आहे, आयसो बारीक. बारीक म्हणजे काय बेटा, बार. बार म्हणजे काय बेटा, प्रेशर. बरोबर. आयसो बारीक प्रोसेस म्हणजे काय, कॉन्स्टंट असणार या प्रोसेस मध्ये, प्रेशर कॉन्स्टंट असणार. आयसो बारीक प्रोसेस हे सेपरेट नसतं पण मी सेपरेट इंडिकेट करतो, ऍक्च्युअली कंबाईन वर्ड आहे तो, PROCESS, आयसोबॅरिक प्रोसेस. आयसोबारिक प्रोसेस काय कॉन्स्टंट असणार आयसोबारिक मध्ये, आयसो मीन्स व्हॉट, सेम. बार मीन्स व्हॉट, टेम्परेचर म्हणजे काय, प्रेशर. सो इथे काय कॉन्स्टंट असणार, दॅट इज प्रेशर विल रिमेन कॉन्स्टंट. प्रेशर इज रिमेन कॉन्स्टंट. प्रेशर कॉन्स्टंट आहे, बरोबर, प्रेशर कॉन्स्टंट आहे, प्रेशर चेंज होत नाही. ठीक आहे, इट विल टेक्स प्लेस ॲट कॉन्स्टंट. द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ॲट दी कॉन्स्टंट प्रेशर, त्याला आपण काय म्हणणार, हे तोरपार ओव्हरऑल रूप देतोय मी तुम्हाला, केमिस्ट्रीमध्ये इन डेप्थ तुम्हाला स्टडी करायचंच आहे. एक्झाम्पल पण मी देतो. द प्रोसेस विच इज कॅरिड आउट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर आर कॉल्ड एज दी आयसोबारिक प्रोसेस. बरोबर आहे, कॉन्स्टंट प्रेशरनी आहे. ठीक आहे, देन आता आयसोबारिक प्रोसेस कुठल्या असणार, सपोज एखादं तुमचं काय म्हणता आपल्याला त्याला व्हेसल्स आहे. ठीक आहे, एक लेट सपोज बर्नर आहे किंवा एखादं आपण घेऊया बेसन. ठीक आहे, आता याला ठेवूया आतमध्ये बर्नर आणि याच्यामध्ये बॉईल करायला ठेवले वॉटर. एक्झाम्पल सांगतो, याच्यामध्ये ठेवले बॉईल करायला वॉटर ठेवलेला आहे. ठीक आहे, इथे कुठेतरी तुमचं वॉटर आहे आणि खालून तुम्ही काय करता, बॉईल करता. बरोबर, बॉईल करतात. बॉईल म्हणजे की इथे खाली काय लावलाय, बर्नर. आता बॉईल करते वेळी मला सांगा, इथे कुठेही वरती तुम्ही काय केले, प्लेट ठेवलेली नाहीये. याचा अर्थ काय, वरतून कुठला प्रेशर ऍक्ट होतंय त्याच्यावर, ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस पर्टिक्युलर प्रोसेस आहे ना, तुम्ही काय करताय, बर्नरनी हीट करत आहे, त्याच्यामध्ये हीट ऍड करतात. बरोबर आहे, म्हणजे त्याचे फंक्शन जे आहेत, कुठले फंक्शन, प्रेशर, टेम्परेचर, हे फंक्शन काय होत आहे, चेंज होत आहे. बरोबर आहे, म्हणजे एक प्रकारची प्रोसेस झाली. प्रोसेसमध्ये लक्षात ठेवा काय होतात, स्टेट व्हेरिएबल चेंजेस. काय होतात प्रोसेसमध्ये, स्टेट व्हेरिएबल काय होतात, चेंज होतात. स्टेट व्हेरिएबल कोणते, प्रेशर, टेम्परेचर, व्हॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एन्थाल्पी, गिव्स लाईक दॅट. ओके, सो दिस पर्टिक्युलर स्टेट व्हेरिएबल चेंजेस प्रोसेसमध्ये. इथे मी बर्नर लावलाय,
हीट देतोय, स्टेट व्हेरिएबल काय होणार, चेंज होणार. याला कॉन्स्टंट प्रेशर मध्ये का बरं म्हटलंय, कारण इथे ओपन आहे, पॅथोलेट म्हणजे वरती कुठली प्लेट ठेवली नाही, याचा अर्थ काय, वरतून कॉन्स्टंट ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर त्याच्यावर ऍक्ट होत आहे. सो दिस पर्टिक्युलर एक्झाम्पल यू कॅन मेन्शन इट लाईक द आयसोबारिक प्रोसेसचं एक्झाम्पल आहे. ते कशाचं एक्झाम्पल आहे, आयसोबारिक प्रोसेस. हाऊ यू कॅन इंडिकेट द आयसोबारिक प्रोसेस ऑन दिस पर्टिक्युलर ग्राफ ऑन पीव्ही डायग्राम. प्रेशर कॉन्स्टंट आहे बेटा, प्रेशर चेंज होणार नाहीये. म्हणजे काय बेटा, हे अशा प्रकारची डायग्राम असणार. दिस इज नथिंग बट द ओके आयसोबारिक प्रोसेस. आयसोबारिक कॉन्स्टंट 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 प्रेशर लावणार. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे आयसोचोरिक प्रोसेस. आयसोचोरिक प्रोसेस, नोट डाऊन. नेक्स्ट आयसोचोरिक प्रोसेस. आयसोचोरिक, त्याला कोरिक पण म्हणतात, प्रोनाउन्सिएशनवर डिपेंड आहे, प्रत्येकाचे वेगवेगळे प्रोनाउन्सिएशन आहेत बघा. आयसो, ठीक आहे, CHORIC प्रोसेस. आयसोचोरिक, CHOCHARIC आयसोचोरिक प्रोसेस. आयसोचोरिक प्रोसेस म्हणजे काय बेटा, की कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. काय म्हणतात, द प्रोसेस विच इज कॅरिड आउट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. कुठे, ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमला जी प्रोसेस होणार त्याला काय म्हणणार बेटा तुम्ही, ओके आयसोचोरिक प्रोसेस. द प्रोसेस विच इज कॅरिड आउट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम त्याला काय म्हणणार, आयसोचोरिक प्रोसेस. यामध्ये काय येणार बेटा, डेल्टा व्ही काय येणार, झिरो. चेंज इन व्हॉल्यूम काय येणार, झिरो. काय येणार, इथे होता पहिल्या केसमध्ये डेल्टा टी झिरो, दुसऱ्या केसमध्ये डेल्टा पी झिरो, इथे काय येणार बेटा, डेल्टा व्ही झिरो. चेंज इन व्हॉल्यूम विल बिकम झिरो. कशामध्ये बेटा, आयसोचोरिक प्रोसेसमध्ये. हाऊ यू कॅन इंडिकेट इन द ग्राफ, आयसोचोरिक म्हणजे कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम, बरोबर आहे. दिस पर्टिक्युलर लाईन इंडिकेट द आयसोचोरिक प्रोसेस. क्लिअर. आयसोचोरिक प्रोसेस, कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. सेम एक्झाम्पल घेतो. एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर एक बर्नर आहे, एक बर्नर, ठीक आहे, बर्नर, बर्नर आणि एक तुमचं व्हेसल किंवा बिकर. आणि त्या बिकरला काय केलं तुम्ही, हीट. आणि काय केलं, हीट. कुठे गेला माऊस, ओके, खाली केलं की तुम्ही याला हीट केलंय. कशाने हीट करता, बर्नरने. ठीक आहे, बर्नरने हीट केलं. आता कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमसाठी मला काहीच नाही, फक्त काय करावं लागेल, प्लेट वरनं ठेवावं लागेल. जे काही मी हीट ॲड करतो टेम्परेचर वाढेल, बट व्हॉल्यूम इन्क्रीज होणार का, याचा व्हॉल्यूम इन्क्रीज होणार नाही, व्हॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टंट. Okay, so this is the simple example of the isochoric process. ठीक है, आयसोचोरिक प्रोसेस. नेक्स्ट इज द ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. एकच मिनिट राहिलेलं आहे, आपण कंप्लीट होऊन जाईल आपलं. ठीक आहे, नोट इट डाऊन. आयसोथर्मिक प्रोसेस झाला. ठीक आहे, ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. केलंय नोट डाऊन, झाला का, करू रे. ॲडियाबॅटिक प्रोसेस मध्ये बघा काय होतं. राईट आउट ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. ॲडियाबॅटिक, ADRA. ओके, व्हेरी सिम्पल. या प्रोसेसमध्ये काय होतं, या प्रोसेसमध्ये राईट डाऊन द प्रोसेस इन विच देअर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस. देअर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस. देअर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस. In that process are called as the adiabatic process. No exchange of heat. No exchange of heat. No exchange of heat. यामध्ये काय होणार, हीट एक्सचेंज होणार नाही. म्हणजे काय येणार बेटा, डेल्टा क्यू विल बिकम झिरो. देर इज नो चेंज इन हीट. देर इज नो चेंज इन हीट ऑफ द सिस्टम. म्हणजे सिस्टमची हीट काय राहणार, कॉन्स्टंट राहणार. ओके, ती चेंज होणार नाही. त्याला काय म्हणतो आपण, ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. आणि ही कशाने डिनोट केलं जातं बघा, ग्राफ. याचा ग्राफ फक्त थोडासा हा डाऊनवर्ड